بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران قریش کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکنے والے سانپ کا واقعہ بتائیں گے کہ اس نے کس طرح سے اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکا اور خانہ کعبہ کے خزانے کی حفاظت کی۔ پھر بعد میں قریش کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور وہ سانپ قرب قیامت دوبارہ کس شکل میں واپس آئے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک ڈھلان علاقے میں واقع ہے۔ یہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصے کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے ٹھہر نہ سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار بالکل ڈھہ گیا، جس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے کعبہ کی کمزور عمارت جلد ہی دھڑام سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کی کمزور حصوں کو گرا کر انہیں نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ عرب میں پہلے سے یہ ان کے یہاں سوچ چلا آ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اسی لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ ادھر لگاتار سیلابوں اور شہر سے آنے والی پانی نے خانہ کعبہ کی دیوار کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ ترنت اس کی مرمت کرنا ضروری ہو گئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے ہی بے حد ہی مروت والے اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھلائی کے کام کرنے کے معاملے میں مکہ والوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کا فکر ہمیشہ لگا رہتا تھا، بلکہ اس کی فکر کا احساس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ لگا رہتا تھا۔ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی شروعات ہونے میں کئی باتوں کا دخل ہے۔ چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک بار کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی چیزیں چرا لی۔ چور کو چوری کرنے میں اسی لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھی اور کچی بھی تھی، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا۔ چوری کرنے کی سزا میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنووں سے مال و دولت کی چوری کرنے سے بچانے کے لیے کمزور دیواروں کو گرا کر مضبوط دیواریں بنانا اور ان پر چھت بھی بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ باتیں بھی اس کام پر ترنت توجہ کا وجہ بن گیا۔ چنانچہ کعبہ کی اس کنویں میں جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، اس کنویں میں ایک فندار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دین کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی جرت کرتا تو وہ فن پھیلا پھیلا کر خوفناک فنکار کرتا اور ڈسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور نئے سرے سے تعمیر کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا خوف بھی رکاوٹ ڈال رہا تھا، مگر پھر ہوا یوں کہ انہی دنوں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ لے اڑا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر حجون کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے دابۃ الارض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ واقعہ اس قدر دلچسپ تھا کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بڑے خوبصورت شعر بھی لکھے ہیں۔ ناگ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ خاص انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور کاریگر بکوم کا جہاز طوفان کی لپیٹ میں آ گئی
और बंदरगाह जद्दा के साहिल के नजदीक आकर किनारे से टकराकर तबाह हो गई। बकूम अपने वक्त का हुनरमंद कारीगर था। इसे मामारी और नजारी में भी काफी महारत हासिल थे। अहले मक्का को जहाज की तबाही की खबर हुई तो उन्होंने बकूम के पास लोगों को रवाना किया। लोगों ने इसका टूटा फूटा जहाज खरीद लिया ताकि इसकी लकड़ी के तख्ते खानाए काबा की तामीर में इस्तेमाल किया जा सके। लोगों ने बकूम को अपने साथ मक्का चलने और खानाए काबा की मरम्मत के काम के देखभाल करने पर राजी कर लिए। चुनांचे बकूम की मामलात के लिए मक्का के एक तजुर्बाकार कारीगर की खिदमत भी हासिल कर ली गई और फिर बड़े जोरों शोर से काम शुरू कर दिया गया। खानाए काबा की नए सिरे से तामीर की इस तारीखी काम में तमाम कबीले एकजुट होकर पूरे जोशो खरोश से काम पर लग गए और कोई कबीला भी इस नेक काम से महरूम ना रहा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस नेक काम पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हर किस्म के ज़रूरत के सामान इकट्ठा कर लिया गया और मक्का के आसपास की पहाड़ियों से नीले पत्थर जमा कर लिए गए और तामीर का काम बड़ी तफसील और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ने लगा। जब दीवारें 5-6 फीट की लगभग उठ गई तो हजर अस्वद को इसकी पुरानी जगह पर कायम करने की ज़रूरत पेश आई। इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर इसकी पुरानी रिवायती जगह पर रखना एक ऐसा काम था जिसे रखने के लिए हर कबीला बेहद उत्सुक था कि हम ये काम करेंगे। चुनांचे इस नाजुक मामले में गर्मा गर्म बहसबाजी का सिलसिला छिड़ गया और जल्द ही नौबत तल्ख कलामी यानी अभद्र भाषा और तू मैमे तक जा पहुंची और कोई कबीला भी अपने हक को छोड़ने पर रजामंद ना था। तकरार लंबी होती गई तो मामला जंगो जदल की सूरत इख्तियार कर दिया। आनन फानन तलवारें खींच गई और वो खूंखार दरिंदे मरने मारने पर आमादा हो गए। एक जंगजू कबीले ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी और कबीले को हजर अस्वद रखने की हरगिज इजाज़त नहीं देगी। और पुराने ज़माने में अरब में दस्तूर था कि जब कोई शख्स किसी फ़ायदे के लिए जान देने की कसम खाता तो इंसानी खून से भरे हुए प्याले में अपनी उंगलियां डुबो लेता था। चुनांचे उस वहशी कबीले का सरदार खून से लबालब कटोरा खानाए काबा में उठा लाया और कबीला के सब तंदो तेज नौजवानों ने खून में हाथ डुबो कर इरादा किया कि अगर किसी और कबीले ने हजर अस्वद रखने की जुर्रत की तो वो सब के सब कट मरेंगे। गर्ज के पूरे 4 दिन तनाव और लड़ाई झगड़े की ये खौफनाक कैफियत लोगों पर पूरी तरह सवार रही और यूं दिखाई देता था कि कत्लो गारत का सिलसिला किसी वक्त भी सारे मक्का को अपनी लपेट में ले सकता है। चुनांचे कुरैश का एक बूढ़ा सरदार बहुत दानिशमंद और ज़हीन था। वो चाहता था कि हजर अस्वद का हंगामा किसी खून खराबे के बगैर तय हो जाए। चुनांचे उसने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स कोहे सफ़ा वाली जानिब से सबसे पहले खानाए काबा में दाखिल हो उसे तीसरा मान लिया जाए, यानी फैसला करने वाला उन्हीं को मान लिया जाए और हजर अस्वद को नस्ब करने यानी रखने के बारे में फिर वो जो भी फैसला कर देंगे उसे तमाम कबीले दिल से कबूल कर लेंगे। बूढ़े सरदार की राय पर सब सहमत हो गए। चुनांचे दूसरी सुबह सब लोग खानाए काबा के बाहर बैठकर बेताबी से इंतजार करने लगे कि कोहे सफ़ा की तरफ से सबसे पहले कौन शख्स अंदर दाखिल होता है। खुदा की कुदरत, उस सुबह जो शख्स उस तरफ से सबसे पहले खानाए काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम तो सभी करते थे, बल्कि यहाँ तक कि अस्सलाम हो कहने के बजाय आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एहतरामन सदीको अमीन के मुअज़्ज़ज़ तरीन अलकाबों से पुकारते थे। चुनांचे जो ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खानाए काबा में दाखिल हुए, हर तरफ खुशी के नारे बुलंद होना शुरू हो गए और लोग बेसाख्ता पुकार उठे, ये तो वही अमीन हैं जिन्हें हम खूब जानते हैं। हम इन्हें बखुशी अपना सालिस यानी डिसाइड करने वाला मानते हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौके की नज़ाकत से बखूबी आगाह थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक चादर लाओ। चुनांचे तुरंत चादर लाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे ज़मीन पर बिछा दिया और अपने मुबारक हाथों से हजर अस्वद उठाकर चादर के बीच में रख दिए। फिर तमाम कबीलों के खास खास चुने गए लोगों से फरमाया, अब तुम सब इस चादर के किनारे पकड़ लो और इसे उठाकर इस जगह तक ले जाओ जहां हजर अस्वद नस्ब होना है, यानी जहां रखना है।
चुनांचे सब लोग चादर के किनारे पकड़े खुशी खुशी उस मकाम पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब इसे जमीन पर रख दो। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हजर अस्वद उठाया और इसे इसके खास जगह पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुद्दे को अच्छे से समझाना और अक्लमंद फैसले से सारे कबीले बेहद खुशी और राजी हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस होशियारी और अक्लमंदी से वो कबीले एक खूंखार खाना जंगी से बच गए, वरना वो अक्खड़ लोग तो मरने मारने के लिए तैयार होकर तबाही के रास्ते पर पहुंच चुके थे। वो जाहिल लोग जो जरा जरा सी बातों पर तलवारें तान कर लड़ाई झगड़े के शोलों में कूद पड़ने के आदी थे, भला इज्जत और नामूस के इतने बड़े मामले में सब्र तहम्मुल और बुद्धि से और समझदारी से कैसे काम ले सकते थे। चुनांचे हजर अस्वद के इस मशहूर वाक़ये को बहुत तारीखी अहमियत हासिल है। दौरे नबूवत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी इस वाक़ये की तरफ एक लतीफ़ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं नबूवत की इमारत का आखिरी पत्थर हूँ। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अहले मक्का को इन तमाम फसादात और जुल्म सितम से निजात दिलवाई। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहले अरब को पूरी दुनिया के लिए मिसाली कौम बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खानाए काबा की बार बार जियारत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।